Elections shall be held in 3 phases. First phase, issue of notification, 2nd March. First phase, 47 assembly constituencies, issue of notification, 2nd March. Last date of nomination, 9th March. Scrutiny of nomination, 10th March. Last date of withdrawal of candidature, 12th March. Date of poll, 27th March. Date of counting, 2nd May. I shall not read 2nd May again and again because that is the date of counting is same for all the elections. Am I clear? Can I go to the next? Assam second phase, 39 constituencies. Issue of notification, 5th March. Last date of nomination, 12th March. Last date of withdrawal of candidature, 17th March. Date of poll, 1st April. If it is clear, I can go to next. It's clear? We can even read out the names of assembly constituencies, but that is going to be available to you, right? Assam third phase, final phase, 40 assembly constituencies. Issue of notification, 12th March. Last date of nominations, 19th March. Scrutiny of nominations, 20th March. Last date of withdrawal of candidature, 22nd March. Date of poll, 6th April. Now I go to Kerala. All elections in 14 districts consisting of 140 assembly constituencies to be held in a single phase as follows. Issue of notification, 12th March. Scrutiny of nominations, 20th March. Last date of withdrawal of candidature, 22nd March. Date of poll, 6th April. Am I clear? Yeah. Go back to Kerala, please. Scrutiny 20th March. Withdrawal 22nd. Date of poll 6th April. Is it okay? By-election to the vacant seat of Malappuram Parliamentary Constituency shall be conducted simultaneously along with the Assembly of Kerala on 6th April 2021. Shall I go to next? General election to Assembly of Tamil Nadu to 2021. All elections to 38 districts consisting of 234 assembly constituencies shall be held in a single phase as follows. Issue of notification, 12th March. Last date of nomination, 19th March. Last scrutiny of nominations, 20th March. Last date of withdrawal of candidature, 22nd March. Date of poll, 6th April. If it is not clear to anybody, I can read it again. Clear. It's clear?
Sir, what about the parliament elections? I'm coming. This was my next slide. Just watch there. Elections to the vacant seat of 39 Kanyakumari parliamentary constituency will also be conducted simultaneously along with the assembly elections on 6th April. Right? Puducherry, 2 districts, 30 assembly constituencies to be conducted in a single phase as follows. Actually, when we went to Puducherry, most of the political parties wanted that the election should be conducted along with Tamil Nadu because both sides probably felt unsavory elements coming in from this side or that side. And Tamil Nadu being a far bigger state, this was the only major demand of the political parties in Puducherry. Anyway, I'll read it now. Issue of notification, 12th March. Last date of nomination, 19th March. Scrutiny of nomination, 20th March. Last date of withdrawal, 22nd March. Date of poll, 6th April. Friends, is it clear? West Bengal, 8 phases. Last time it was 7. No, that case was, I have the data with me because I have to meet such intelligent people. That was split into 6A and 6B. It was ineffectively 7. It was split into 6A and 6B. You can take the statement from me after this. West Bengal first phase. This will be 30 ACs. 30 ACs. Issue of notification, 2nd March. Last date of nominations, 9th March. Scrutiny of nomination, 10th March. Withdrawal of candidature, 12th March. Date of poll, 27th March. And those 5 districts are Purulia, Bankura, Jhargram, Paschim Midnapur Part 1, Purvo Midnapur Part 1. Am I clear? Second phase, again 30 assembly constituencies. Issue of notification, 5th March. Last date of nominations, 12th March. Scrutiny of nominations, 15th March. Last date of withdrawal, 17th March. Date of poll, 1st April. And the districts covered are Bankura Part 2, Paschim Midnapur Part 2, Purvo Midnapur Part 2, South 24 Pargana Part 1. South Pargana Part 1. Are we clear? Shall we go to the next? Third phase, 31 assembly constituencies. Issue of notification, 12th March. Last date of nominations, 19th March. Scrutiny of nominations, 20th March. Last date of withdrawal, 22nd March. Date of poll, 6th April. Phase 4, 44 constituencies. 44. Issue of notification, 16th March.
Last date of nominations, 23rd March. Scrutiny of nomination, 24th March. Last date of withdrawal, 26th March. Date of poll, 10th April. The districts covered are Howrah Part 2, Hooghly Part 2, South Pargana Part 3, Alipurdar, all the 5 assembly constituencies, Cooch Behar, all the 9 assembly constituencies. Shall we go to next? 5th phase. 45 assembly constituencies. Issue of notification, 23rd March. Last day of nomination, 30th March. Scrutiny, 31st March. Last date of withdrawal, 3rd April. Date of poll, 17th April. The districts covered are North Pargana, Part 1, Nadia, Part 1, Purbo Bardhaman, Part 1, Darjeeling, complete, all the 5 constituencies, Kalimpong, 1 constituency, complete, Jalpaiguri, all the 7 constituencies. Shall we go next? Phase 6, 43 constituencies. Issue of notification, 26th March. Last date of nomination, 3rd April. Scrutiny of nominations, 5th April. Last date of withdrawal, 7th April. Date of poll, 22nd April. Forty-three. I can read out the districts again, although they are there in the slide in front of you. But I read out again since you asked. North Pargana Part 2, Nadia Part 2, Purbo Bardhaman Part 2, Uttar Dinajpur Part 2. All 9. Uttar, Purbo Bardhaman, all 8, and Uttar Dinajpur, all 9. Shall we go to the next? 7th phase. 36 assembly constituencies. Issue of notification, 31st March. Last date, 7th April. Scrutiny of nominations, 8th April. Last date of withdrawal, 12th April. Date of poll, 26th April. And the districts covered are Malda, Part 1, Murshidabad, Part 1, Paschim Bardhaman, all 9 ACs. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും ഏപ്രിൽ മാസം 6-ാം തീയതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, മെയ് മാസം 2-ാം തീയതി വോട്ടെണ്ണൽ. ഏപ്രിൽ മാസം 6-ാം തീയതിയാണ് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒപ്പം പുതുച്ചേരിയിലും ഒറ്റഘട്ടമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് 2-ാം തീയതി. നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ മാർച്ച് മാസം 12-ാം തീയതി മുതൽ സമർപ്പിച്ചു തുടങ്ങാം. നോമിനേഷൻ ഡേറ്റ് മാർച്ച് 12-ാം തീയതി, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് മാർച്ച് 12 അന്ന് മുതൽ തന്നെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ സമർപ്പിച്ചു തുടങ്ങാം. നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാനത്തെ തീയതി 19, 20-ാം തീയതി സൂക്ഷ്മ പരിശോധന, 22-ാം തീയതി പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ അവസരം,
ഏപ്രിൽ മാസം 6-ാം തീയതിയാണ് കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും പുതുച്ചേരിയിലെയും നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഘട്ടങ്ങളിലായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ്. ഏറ്റവും കുറവ്, അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും പുതുച്ചേരിയിലും ഒറ്റഘട്ടമായി നടക്കും. ആസാമിൽ 3 ഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും കേരളത്തിലും ഏപ്രിൽ മാസം 6-ാം തീയതി. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 8 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ആസാമിൽ 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. കേരളം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചൂടിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതി വോട്ടെടുപ്പ്. തീയതികൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. കേരളത്തിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മാർച്ച് 19, സൂക്ഷ്മ പരിശോധന മാർച്ച് 20, പത്രിക പിൻവലിക്കുന്നത് മാർച്ച് 22, പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് കേരളം പോകുന്നത് ഏപ്രിൽ 6. ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതി പോളിംഗ്, മാർച്ച് 2-ാം തീയതി. അതായത് ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനായി കേരളവും തമിഴ്നാടും അസാമും വെസ്റ്റ് ബംഗാളും പുതുച്ചേരിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. അസാമിൽ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങും. മാർച്ച് 27-ാം തീയതിയാണ് അസാമിലെ 1-ാം ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അത് ഏപ്രിൽ മാസം 6-ാം തീയതിയാണ് ഒറ്റഘട്ടമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതി കേരളത്തിലും തമിഴ്നാടും പുതുച്ചേരിയും പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തും. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ 8 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷകരായി, കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകരായി ദീപക് മിശ്ര IPS എന്ന ജമ്മു കേഡർ IPS ഓഫീസറായിരിക്കും കേരളത്തിൽ എത്തുക. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഒട്ടേറെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. 1 മണിക്കൂർ അധികം സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലടക്കം. ഏറ്റവും നിർണായകമായത് കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ ഏപ്രിൽ മാസം 10-ാം തീയതിയും 11-ഉം 13 തീയതികളിലാണ് കഴിഞ്ഞ 3 ടേമുകളിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഞാൻ വിജയകുമാറിലേക്ക് പോകുന്നു. വിജയകുമാർ, ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തീയതി ഏപ്രിൽ 8 ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ഒറ്റഘട്ടമായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി ഈ 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ മാസം 6-ാം തീയതി. നേരത്തെയാണ്, പക്ഷേ മെയ് 2-ന് മാത്രമേ ഫലപ്രഖ്യാപനം വരൂ. ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പുമുണ്ട്. നേരത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്ററിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. എന്താണ് വിജയകുമാർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുമോ? എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒറ്റഘട്ടമായി തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും 2-3 ഘട്ടങ്ങളായി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയകുമാർ, അരുൺ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വളരെ സമതുലിതമായി കാര്യങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക, അതിന് വേണ്ടുന്ന തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സജ്ജമാണ് എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കേരളത്തിലെ സന്ദർശന വേളയിൽ ഒട്ടുമിക്ക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് ഒറ്റഘട്ടമായി നടത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചേർന്നു. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യം കുറച്ച് സങ്കീർണമാണെങ്കിൽ കൂടി അത് നിലനിൽക്കെ തന്നെ, അത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി ഈ ഏപ്രിൽ 6 എന്നത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചുരുക്കി പറയാം. മറ്റൊന്ന്, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് മതിയായ സാവകാശം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് തൊട്ടു പിറ്റേന്ന് തന്നെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിന്റെ യാത്രകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം, സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിലേക്കും കടന്നിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരുക്കത്തിന് സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നൊരു പരാതി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും പറയേണ്ടി വന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ അല്പസമയം മുമ്പ് ഈ വാർത്ത വരുന്നതിനിടെയാണ് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജമായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും പാർട്ടികളുടെയും മുന്നിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നതാണ്. ഏതായാലും അത് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാകണമെന്നില്ല. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത്. അത്രത്തോളം സജ്ജമാണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏത് സമയവും ഉണ്ടാകുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം രാധാകൃഷ്ണൻ കൂടി ചേരുന്നു. ഒപ്പം അതിഥികളായി സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളും NP ചെക്കുട്ടിയും നമുക്കൊപ്പം തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം രാധാകൃഷ്ണനിലേക്ക്. രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രാദേശിക ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് തീയതി നിശ്ചയിച്ചത് എന്നാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏപ്രിൽ 10-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണക്ക് വരുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ 6 എന്ന തീയതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയകുമാർ, എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? തീർച്ചയായിട്ടും അരുൺ, ഏപ്രിൽ 6-നാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
തീർച്ചയായിട്ടും 6-നാണ് അരുൺ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് കാരണമായിട്ട് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും വിശദീകരിച്ചത് ഈ പ്രാദേശിക ഉത്സവങ്ങളും ഒപ്പം പരീക്ഷയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈസ്റ്റർ, വിഷു അടക്കമുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 2 ഘട്ടമൊക്കെ ആദ്യം പരിഗണിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ഘട്ടം എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 6-ാം തീയതി ഈ 10-ന് മുൻപുള്ള ഒരു സൗകര്യപ്രദമായ തീയതി എന്ന രീതിയിൽ 6-ാം തീയതി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇന്ന് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഇതിനകം നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ്. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും കേരളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞതായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിരീക്ഷകരെ അടക്കം കേരളത്തിലേക്ക് നിശ്ചയിക്കുകയും വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതടക്കമുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാണ് വലിയ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ബംഗാളിൽ 8 ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും അടക്കം ഒറ്റഘട്ടമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാർത്താസമ്മേളനം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഹാളിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. ഈ വാർത്താസമ്മേളനം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിശദീകരിക്കും. Number 1 election channel 24.